nghi sưu không ca chọc ăn tin trả lại xoay của bọn và hỏi còn ai xông lẹ khăn lò chiêng pi lẹ khăn chả lẹ khăn rỉa pê atra cặp lại chỉ đạo và xông sắc cũng bóng bóng tu sinh xuống và tụi một căn channel một nhóm bạn Camry Seven khí thì này thì mặt xông lương dụng nơi video xông khăn muốiแต่ต้องจมูกหนึ่งปิดหาการรีบจอมตารางการพิซซ่องปราณังมิบางคนจุดสิ่งชุนในขนมเล็กขนาดการรีบจอมตารางการพิซซ่องปราณังมิระบบคริสตัลตัวนี้กินอะไรทุกคือมีลักษณะชีพใบตุ่มรงจังนำไปกันแต่ชีพบ้ายืนtừ sắp sangหนึ่งสวายอยู่แต่ออกนี่บ้าบัดบางคนสำหรับรองตีมุ้ยการรีบจอมหรือก็การกายปลายตารางการพิซซ่องปราเปียไปใจกันได้คือชีพิซซ่องเล็กกับเปียท่า rescheduling จังrescheduling จีการกายปลายตารางการพิซซ่องปรามวยประเภทในขนมฉลองใบประเภทการกายเลี้ยคันหรือก็กายปลายตารางแบบนี้อุทธรณ์ท่าบางคนบ้านรีบจอมคือสัญญาชีพระอุทธรณ์ท่าตำบลตะประสายสับเลียนเรียลอัตราการประมวยพิโรยขนมมวยขายหรือก็ดับปีพิโรยหนุ่มน้ำให้บางคนปลาปลาของใจนุ้งอยากไปปรามน้ำอุทธรณ์ท่าขนมมวยขายบางคนตรึกบองแต่งการแต่งน้ำใบโรยเดล่าจังขนมกันในขนมเปรี้ยวน้ำมุ้ยน้ำมุ้ยหรือก็ไข่น้ำมุ้ยแต่บางคนมีประมาณจำนวนนำไปโยมมอคือการตุ่มแหลกดำหรือการยืงเพื่อเปลี่ยนสมัยทางหลังดำจังเนเปน้องเนเปได้แค่หนึ่งยี่ท้าคือการรีบจำตารางหลังไว้หรือก็คือปราบเปลี่ยนทางรีสเกตอยู่เลยแหลกคันนี้มีในทางระยะเป๊ะได้สร้างในระดับผมมีการเป็นยีอันปล่อยเตี้ยมีในทางระยะสร้างอย่าเป็นในระดับอัตราการประกอบระยะสร้างในระดับเลยดับปีพิโรยหนุ่มช้ำหรือของมวยพิโรยหนุ่มช้ำมีการแปรปรวนเลยแหลกคันใช้ประเด็นอ๋อคือในระยะสร้างระดับกรุ๊ปตัวตามเป็นสัญญาใช้ประจังรีสเกตยูลิงจีการกายปลายตารางการวิพิซองประได้คือมีตุ่มรุ้งจีการตุ่มแหลกดำเป็นแบบบางคนยกประมาณจำนวนมอคือการตุ่มแหลกดำหรือก็ล้างดำนู้ยืนหนึ่งมิลแหลกนะยืนหนึ่งขนมประปอนระบบคริสตัลตัวนี้กินอะไรทุกหนึ่งคือการกายสำรวจตารางการวิพิซองประระบบบางคนหลังวิ่งได้ซาบางคนมาตุ่มแหลกดำจังการบ้องจำนวนในการบ้องอาจคอยจุดมันเป็นได้แหลกคันเซ็งคือได้ซาในระดับกรุ๊ปตัวตามเป็นสัญญาจ้ะบัตรจังตีมวยนี่คือกี่ไหนนะ rescheduling ป่ะสำหรับทีปีคิดปราบเปลี่ยนท่า refinancing หรือก็จีพีซ่าขมายยังจีพีซ่าหลักขณะเป็นใจกี่เป็นอันตีไหนคิดปราบเปลี่ยนท่าปอนแห่รันตัวตีนป่ะจัง refinancing หรือก็ปอนแห่รันตัวตีนวิก็จีประเภทในการกายปลายตารางการพิซซ่องปราได้วิจีประเภททีปีในขนมหลักขณะเป็นใจกี่เป็นระบบคริสตัลตัวนี้กี่อะไรทุกได้อนุวัตตั้งปีมุนเราโคตรมาแล้วหนึ่งปีปัจจุบันคนได้วิมินแหละนะเขาคนนี้ตรง rescheduling คือแหละคันตีมวยเหมือนวิไอการเป็นร้านเนเปได้อาทิตย์ชนระบบคริสตัลตัวนี้กี่หน่อยทบกับทุกการสนาสมเพื่อป้อนให้รันตัวตีนสนาสมเพื่อ refinancing บ้างจังบันทึกที่ยังเราไปเจอท่าta hãy mang chỉ mình cả sản phẩm mua lại rồi chẳng tích tiết cho được đo lại nhưng chẳng một đó nhưng trong một hai tôi sẽ chọn tỷ lệ hàng sinh tha ta được không ri phải nắn sinh này ta vì miên ca prai pru ở với khác được không lệ hành không tên lệ hành đầm ba tôi sẽ chọn sầm ráp lệ hành ri phải nắn sinh rồi dạ pe xây thợ bàn thư gặp lạp đố ấp đố từ nứng rồi dạ pe đàm tế và dạ chẳng trong mơ mới taระยะปีวิเคราะห์ให้ไหมอัตราการประก็ตระบานโจจาลังไว้ไหนสำหรับแหลกคันรีฟินแลนซิ่งนี้บ่ากายปลายตารางการวิพิซองประโดยแต่หนึ่งแหลกคันตีมวยเหมือนนั้นปัจจัยระยะปีก็อาจมีการแปรปรวนอัตราการประก็มีการแปรปรวนตุ่มหุ่มอันตีนทำไมแหลกคันนี้จีแหลกคันพิเศษตุ่มหุ่มอันตีนคือหนึ่งเท่ามีตุ่มหุ่มทำไมđóเป็นจ็อบอันตีนจ้าในซอยปวดบ่ดอกอะไรนึง
វាជាប់ទៅនឹងនេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ថាកើតឡើងនៅពេលដែលមានការស្នើសុំបងប្អូន refinancing ឬក៏យើងប្រើពាក្យថាពន្ធហិរញ្ញប្បទានការកែតារាងការវិភាគសងប្រាក់លក្ខខណ្ឌនេះជាលក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុគាត់ប្រើប្រាស់នីតិវិធីមួយនេះដើម្បីសម្រួលទៅដល់អតិថិជនចាស់របស់គាត់ដែលជាប្រភេទអតិថិជនមានប្រវត្តិសងប្រាក់ល្អអាជីវកម្មរីកចម្រើនសួរថាគេធ្វើនៅពេលណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយអតិថិជនចាស់ម្នាក់របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុកមួយគាត់បានកម្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថាននោះកាលពីឆ្នាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពីឆ្នាំមុនចុះ2024គាត់ខ្ចីទឹកប្រាក់ចំនួនខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាប្រាក់ដុល្លារចុះ$50,000ហើយរយៈពេលគាត់ខ្ចីគឺរយៈពេល6ឆ្នាំ72ខែអត្រាការប្រាក់ឧទាហរណ៍ថា 1% ចុះ 12% ក្នុងមួយខែនៅពេលដែលគាត់បង់បានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2025នេះគាត់ក៏មានតម្រូវការកម្ចីបន្ថែមប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ប្រើប្រាស់មួយតារាងផ្សេងទៀតទេគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅគ្រឹះស្ថានធនាគារដើម្បីធ្វើពន្ធហិរញ្ញប្បទានឬក៏ refinancing គាត់សុំប្រើប្រាស់តែមួយតារាងទេគឺ$50,000ដដែលហើយគាត់អាចសុំអត្រាការប្រាក់ល្អជាងមុនបញ្ចប់$50,000ហ្នឹងគឺអត្រាការប្រាក់អាច 0.9 ក្នុងមួយខែមានន័យថាវាក្រោម 12% ក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ក្រោម 1% រយៈពេលខ្ចីនេះគាត់អាចសុំ6ឆ្នាំឡើងវិញបាទលើទំហំថ្មីគឺ$50,000ដោយបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគេសម្រួលទៅដល់អតិថិជនចាស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើទៅចប់$50,000ដដែលរយៈពេលបានវែងដដែលអត្រាការប្រាក់អាចល្អជាងមុនដោយសារគាត់មានប្រវត្តិសងល្អអីចឹងទៅអញ្ចឹងអតិថិជនអត់ប្រើប្រាស់តារាងច្រើនគាត់ប្រើតែមួយ schedule មួយតារាងការវិភាគសងប្រាក់ងាយស្រួលសម្រាប់គាត់បង់បាទអីចឹងទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនយើងថាវាជាលក្ខខណ្ឌការកែប្រែតារាងការវិភាគសងប្រាក់ដូចគ្នាទាំងលក្ខខណ្ឌទី1គេហៅថា rescheduling ប៉ុន្តែ refinancing ជាលក្ខណៈពិសេសដោយសារវាមានការប្រែប្រួលរយៈពេលលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទំហំអីក៏ខុសៗបាទអញ្ចឹង refinancing គេប្រើសម្រាប់សម្រួលដល់អតិថិជនចាស់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចប់អន្តរាគមន៍ចាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយគាត់អាចសុំលក្ខខណ្ឌល្អជាងពីលក្ខខណ្ឌចាស់លក្ខខណ្ឌរយៈពេលអត្រាការប្រាក់ជាដើមបាទចុះបងប្អូនយល់ទេណាបាទអញ្ចឹង rescheduling ផ្សេង refinancing ឬក៏ពន្ធហិរញ្ញប្បទានគឺជាលក្ខខណ្ឌកែតារាងការវិភាគសងប្រាក់មួយក្នុងចំណោម3លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងយើងបាន2លក្ខខណ្ឌហើយយើងចូលទៅលក្ខខណ្ឌទី3អញ្ចឹងបងប្អូនលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយជាលក្ខខណ្ឌពិសេសជាងគេជាលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលក្ខខណ្ឌមួយនេះបើបងប្អូនអត់យល់បងប្អូនមិនសិក្សាវាឲ្យស៊ីជម្រៅថ្ងៃក្រោយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទាក់ទិនទៅនឹងប្រវត្តិសងឬក៏ credit របស់បងប្អូននៅលើប្រព័ន្ធ CVC ឬក៏ប្រវត្តិអន្តរបងប្អូនបាទបងប្អូនទស្សនិកជនលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយគឺជាលក្ខខណ្ឌ restructuring ជាការរៀបចំអន្តរឡើងវិញជាភាសាសម្រាយគេថាការរៀបចំអន្តរឡើងវិញ restructuring អញ្ចឹងសួរថាតើ restructuring នេះវាមានការកែប្រែខ្លះហើយគេប្រើវានៅពេលណា restructuring ជាការកែប្រែតារាងការវិភាគសងប្រាក់ដូចទៅនឹង rescheduling ឬក៏ refinancing ដែរហើយវាក៏កើតឡើងនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីអតិថិជនដែរវាដូចទៅនឹង refinancing ដែរវាអាចសុំពន្យាបាទ N ប្រតិទិនខ្ញុំប្រើពីបច្ចេកទេសបន្តិច N ប្រតិទិនមានន័យថាពន្យារយៈពេលសងឬក៏អាចរក្សានៅដដែលតាមការស្នើសុំឬក៏តាមការចរចាគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងអតិថិជនរបស់គាត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះក៏អាចស្នើសុំអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សានៅដដែលដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលតិចទៀតតើការសុំនិងការរក្សានៅដដែលវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បងប្អូននៅចុងនៃវីដេអូនេះrestructuring ដូចទៅនឹង refinancing មិនដែរទំហំអន្តរាគមន៍ថ្មីដោយបញ្ចប់អន្តរាគមន៍ចាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែបងប្អូននេះចំណុចពិសេសដែលបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ហើយបងប្អូនច្រើនប្រជាជនយើងច្រើនដែលគាត់ចេះប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែនៅខ្វះចំណេះដឹងខ្លាំងទៅលើព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបាទគឺចំណេះដឹងអន្តរាគមន៍នេះគឺពួកគាត់ខ្វះព័ត៌មានឬក៏ខ្វះចំណេះដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូន
ដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាចំណេះដឹងឥណ្ឌាបងប្អូនប្រជាជនយើងគាត់ខ្វះចន្លោះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាមួយនឹងឈួរលើវិស័យឥណ្ឌានេះរាប់ឆ្នាំបាទជាង1ទសវត្សរ៍ជាង10ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូល្អៗតាក់ទិនជាមួយនឹងវិស័យឥណ្ឌាដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ប្រជាជនយើង5-6លានអ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្ចីបើទោះបីគាត់ប្រើប្រាស់ទៅមានបញ្ហាខ្លះមិនមានបញ្ហាល្អប្រសើរក៏យើងចែករំលែកដើម្បីទុកជាចំណេះដឹងព្រោះវាជួយបងប្អូនមានជាព័ត៌មានជាគំនិតបាទជួយគិតជួយគូបាទចុងបងប្អូនយើងកុំទៅណាឆ្ងាយយើងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនសម្រាប់ restructuring ការរៀបចំឥណ្ឌាឡើងវិញលក្ខខណ្ឌដែលគេប្រើ restructuring ក្នុងលក្ខខណ្ឌអតិថិជនធ្លាក់ចុះចំណូលហើយប៉ះពាល់បាទគឺគាត់មានលក្ខណៈធ្លាក់ចុះចំណូលហើយ restructuring អាចប៉ះពាល់ព័ត៌មាននៅលើ CVC បាទវាអត់ដូចទៅនឹង rescheduling ឬក៏ refinancing ទេពីមិញអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធ CVC ឬក៏ព័ត៌មាននៅលើ CVC ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ restructuring គឺបង្ហាញព័ត៌មាននៅលើ CVC សួរថាតើវាបង្ហាញលក្ខណៈបែបម៉េចបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីរាប់អាន restructuring កើតឡើងនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីអតិថិជនទៅកាន់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ចុះចំណូលហានិភ័យលើមុខរបរបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលំហូរសាច់ប្រាក់ជាដើមអញ្ចឹងគាត់ទៅស្នើសុំទៅកាន់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកែប្រែតារាងការភាសងប្រាក់របស់គាត់ទៅតាមលំហូរប្រាក់របស់គាត់ដែលមានពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឥន្ទានរបស់គាត់ធ្លាក់ចូលទៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅនេះជាការកែសម្រួលតារាងការភាសងប្រាក់ទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះហើយគាត់ធ្វើការស្នើសុំអញ្ចឹងការស្នើសុំគាត់អាចចរចាគួរតែពន្យាឥនប្រតិទិនឬក៏រក្សានៅដដែលពន្យាឥនប្រតិទិនមានន័យថាគាត់ពន្យាពេលឥនទានគាត់បន្ថែមស្នើសុំពន្យាពេលបន្ថែមដើម្បីឲ្យរយៈពេលបានយូរគាត់បង់ក្រោមពីការបង់វគ្គដំបូងគាត់អាចស្នើសុំអត្រាការប្រាក់ឲ្យទាបទៅជាងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាការពីពេលកម្ចីឬក៏អាចគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅរក្សាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលឬក៏រក្សារយៈពេលនៅដដែលតាមការជជែកវិញគ្នាតាមការស្នើសុំតាមការអនុម័តលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលរៀបចំការភាសងប្រាក់គឺត្រូវតែបញ្ចប់ឥន្ទានចាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចគ្នាគាត់នឹងចេញតារាងការភាសងប្រាក់ថ្មីទៅលើកម្ចីដែលគាត់នៅសល់បច្ចុប្បន្នសរុបរួមមកវិញការរៀបចំតារាងការភាសងប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺមាន3ទម្រង់ទី1 rescheduling ទី2 refinancing ទី3 restructuring អញ្ចឹងសម្រាប់ rescheduling គឺនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់មានដើមគាត់ចង់មកទម្លាក់គាត់ចង់មកអីទៅអញ្ចឹងធ្វើការកែតារាងឡើងវិញតាមរយៈការទម្លាក់ដើមរបស់គាត់ refinancing ឬក៏ពន្ធហិរញ្ញទៀតនៅពេលដែលអតិថិជនមានលំហូរសាច់ប្រាក់ល្អអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនគាត់ស្នើសុំកម្ចីថ្មីបន្ថែមដើម្បីទៅពង្រីកអាជីវកម្មអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំបញ្ចប់ថ្មីដោយចង់បានអត្រាការប្រាក់ល្អជាងមុនល្អជាងអាចារ្យចង់បានរយៈពេលល្អជាងមុនលក្ខខណ្ឌថ្មីល្អជាងមុនអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំជាលក្ខណៈពន្ធហិរញ្ញទៀតឬក៏ refinancing សម្រាប់ restructuring គឺក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអតិថិជនកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជា COVID-19 ឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគាត់ស្នើសុំទៅខាងដៃគូរបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំតារាងការភាសងប្រាក់ឡើងវិញឲ្យត្រូវទៅនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់គាត់បច្ចុប្បន្នហើយគាត់អាចសុំលក្ខខណ្ឌល្អជាងមុនគាត់អាចសុំរយៈពេលបានវែងជាងមុនប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការជជែកវិញគ្នាហើយមានការអនុម័តពីដៃគូរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង3ចំណុចសំខាន់ពីអ្វីដែលបងប្អូនទស្សនិកជនគួរតែស្វែងយល់ពីដៃគូប្រាក់កម្ចីរបស់បងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់វីដេអូនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ